السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد عدنان خان اور میرے سامنے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے زبیر بھائی بیٹھے ہیں اور میں چشتیاں میں کے ساتھ ایک گاؤں ہے زبیر بھائی کا جہاں میں آیا ہوں، اور زبیر بھائی کا چشتیاں گوٹ فارم کے نام سے اپنا ایک چینل بھی ہے، اور کچھ دوست جو ہیں یوٹیوب چینل کے حوالے سے بھی زبیر بھائی کے فیس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے بھی ہوں گے، پہچانتے بھی ہوں گے، اور ہم آج زبیر بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور تھوڑی گپ شپ لگا رہے ہیں۔ اور اس میں کسی بھی یہ میں وضاحت کر دوں کہ یہاں پہ ہم کسی کی بھی بریڈ کو یا کسی فارم کو یا کسی کو بھی ہم ٹارگٹ نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہمارا مقصد ہے، ہم صرف ایک گپ شپ لگا رہے ہیں، اور گپ شپ میں ہی ہم سارے زبیر بھائی سے ہنسی مذاق کریں گے۔ اور زبیر بھائی کیونکہ میں آج صبح سے دوپہر سے یہاں پر ہوں، زبیر بھائی کے ساتھ ان کا گاؤں بھی پھرا ہوں اور تھوڑا سا ان کا کھیت کھلیان دکھایا ہے، ان کا فارم دکھایا ہے، اور اب ہم واپسی کی تیاری ہے، میری مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، ہم جلدی سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ زبیر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زبیر بھائی سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آج آپ نے مہمان نوازی کا موقع دیا، اور الحمدللہ آج ہم آپ کے مہمان بنے، آپ ہمارے میزبان بنے، اور بڑا مزہ آیا جی۔ آج زبیر بھائی کے ساتھ دوپہر کا کھانا بھی کھایا، چائے بھی پی، اور ابھی ہم نے پھر فرمائش کر کے دوبارہ چائے پی۔ اور زبیر بھائی ہم آج بعد آپ سے میری ایک دو تین سوال ہیں۔ جیسے آپ دبنگ اسٹائل میں بولتے ہیں نا اپنے چینل پہ، میں کہتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے سننے کا بھی اور دیکھنا، اور جو دوسری بات مجھے آپ کی پسند ہے وہ آپ کے ریسرچ ہے، ماشاءاللہ آپ کمال کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہر ویڈیو میں دیکھتا ہوں آپ کی، اور اس میں دیکھتا ہوں آپ باقاعدہ پریکٹیکل زمین پہ جا کے وہ جس جڑی بوٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس فصل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ پکڑ پکڑ کے دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں، کیونکہ آپ کی اپنی زمینیں ہیں ماشاءاللہ۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیونکہ ہمارا لاہوریوں کا جو سٹائل ہے نا، ہم زیادہ سے زیادہ بکری دکھا دیں گے، بکرا دکھا دیں گے، اتنے لاکھ کا بکرا، اتنے لاکھ کی بکری، اور یہ دیکھیں جی سنگ دیکھیں، یہ دیکھیں، لیکن آپ کی ویڈیو تھوڑی سی نرالی قسم کی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو جو ہے نا آپ کی اس بات پہ تھوڑا سا اعتراض بھی ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ دبنگ سٹائل آپ نے کہاں سے سیکھا، اور آپ کا پلان کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کا ویژن کیا ہے، تھوڑا سا ہمارے جو دوست ہیں ویورز ان کو بتائیں ذرا۔ عدنان بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ دیکھیں جو بات آپ کر رہے ہیں نا دبنگ سٹائل کی، مجھے تو اس لفظ سے بھی اعتراض ہے۔ اچھا۔ کیونکہ دبنگ جو ہے یہ ایک انڈین مووی ہے، اچھا۔ تو اس کے بعد ہم نے دلیری کا نام دبنگ رکھ دیا۔ اچھا۔ اسلام میں اس کا نام شجاع ہے، شجاع، کہ اس کو بہادری آپ کہہ سکتے ہیں، اردو میں دلیری کہہ سکتے ہیں، مردانگی کہہ سکتے ہیں۔ تو چلو خیر یہ بات کی ہے، بات کرتے ہیں کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میرا انداز دبنگ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ جتنی بھی بکری فارمنگ ہے، اگر ہم یوٹیوب کے آنے سے پہلے کے دور میں چلے جائیں تو جو بکری تھی، ہمارے آباء و اجداد 2-4 بکریاں گھر پہ ضرور رکھا کرتے تھے مال مویشی کے ساتھ، بالکل، اور ان کا مقصد ہوتا تھا کہ گھر میں اگر کوئی بچہ دودھ نہیں نہ پی رہا، جو سینس ہوتی تھی، تو بکری کا دودھ سب سے ہلکا تصور کیا جاتا تھا، زود ہضم تصور کیا جاتا تھا، اور وہ بچوں کو دیا جاتا تھا، خاص کر جن کی ماں کو کوئی پرابلم ہو جاتا تھا اس کے لیے۔ دوسرا مقصد ہوتا تھا ہمارے بکری ساتھ رکھنے کا کہ ہم اس کو رکھتے ہوتے تھے گھر کی قربانی کے لیے۔ صحیح ہے۔ تیسرا یہ ہوتا تھا کہ چلو کوئی مہمان یا کس وجہ میں کوئی 2-4، کیونکہ جینٹ فیملیز ہوتی تھیں، تو ایک ذبح کیا اور کھا لیا، وہ 100% نفع میں ہوتا تھا۔ آج بھی آپ ایک طرف اپنے فارم کی گنتی کریں اور دوسری طرف ان بکریوں کی جو آج سے 20 سال کی طرح لوگوں کے پاس 2-2، 4-4، 5-5 ہیں، تو جتنا قصاب کے پاس گوشت جا رہا ہے وہ لوگ پیدا کر کے دے رہے ہیں، جو ہماری نظر میں نہیں آتے۔ تو وہ بکری پال کس طرح سے رہے ہیں؟ وہ بکری بھی ویسے پال رہے ہیں جیسے آج سے 20 سال پہلے یوٹیوب کے زمانے سے پہلے پالی جاتی تھی۔ صحیح۔ دبنگ اور اعتراض والی بات آپ کو بتاتا چلوں کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلا اعتراض کہ ہم ایموشنلی لوگوں کو بلیک میل کرنا شروع ہو گئے ہیں دین کے نام پہ۔ مثلا آپ ایڈز دیکھے، بات کرتے ہیں تلبینہ، آگے سے ایک حدیث شریف پڑھتے ہیں اور پھر وہی چیز جو مارکیٹ میں 10 روپے کی ہے وہ 1000 کی بیچتے ہیں۔ یار مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا سنت یہ ہے؟
हर कारोबार की मसनून तरीका वजह है और वो सिर्फ एक है ईमानदारी कि नजायज़ नफ़ाखोरी नहीं करनी, धोखाधड़ी नहीं करनी। मगर अफसोस है कि बकरी जैसा जानवर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब है, हमने उसमें भी ऐसी ब्लैकमेलिंग शुरू की हुई है। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। एक फार्म पे मैं खड़ा था और वो ब्रीड का मालिक था और उसके पास बंदे गए, उसने जाके बकरी का रेट लगाया 1.5 लाख रुपया। अच्छा। आगे से वो ब्रीड वाला कहता कि मैं तो तुझे इसकी तरफ देखने भी ना दूं। उसने कहा यार मेरे पास बकरी खड़ी है, वो इससे भी बड़े कद की है, वो मैं इससे भी राय देता हूँ। आगे जो लफ्ज उस ब्रीड वाले ने कहे वो मैं अब कैमरे पे इजाजत दे तो बोल दूं? ना बोले इजाजत ना बोले, हम उसको म्यूट कर उसने मैं लेकिन थोड़ा सा उसने कहा कि मैं तेरी बकरी ते धार नहीं मारदा। अच्छा। पंजाबी में इसका उर्दू में इसका मतलब है मैं तुम्हारी बकरी पे पेशाब नहीं करता। यार मुझे ये बताएं कि ये तेरी बकरी तो जो है वो सुन्नत वाली बकरी है, और जो गरीब के पास बकरी खड़ी है उसके बारे में तू ये अल्फाज बोलता है, इसका मतलब है तू सुन्नत के नाम पे लोगों को चक्कर दे रहा है। बकरी के साथ ना तेरी को मोहब्बत है ना एफिलिएशन है, एक वजह। दूसरी वजह यह है कि बकरी बेसिकली इसकी तारीख कहाँ से शुरू होती है दीन में, पता है आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको पता है? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि आप बताएं। दीन में पहली हदीस शरीफ जो नकल हुई है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे हानी से कहा कि बकरी पालो, ये फाके को, मुफलसी को, गुर्बत को दूर कर देगी। बिल्कुल। लेकिन आपको पता है कि उम्मे हानी कौन थी? नहीं पता। उम्मे हानी हजरत अली करमल्ला वजह की सबसे बड़ी बहन थी। माशाल्लाह। अब आप चेक करें कि सवाल करने वाली जात कितनी बड़ी थी कि हजरत अबू तालिब की बेटी, हजरत अली पाक की बहन, और अपने चचा जाद भाई से पूछ रही हैं कि मैं आजकल थोड़ा सा हाथ मेरा तंग है तो मैं क्या करूं? आपने कहा कि बकरी पालो। यहाँ से शुरू होता है बकरी का सुन्नत और दीन से जो हम लोगों को सुनाते, आदि दी सुनाते हैं ना। अब जिसको बकरी पालने का आप कह रहे हैं पूरी हदीस को समझे, वो एक तो खातून है, खातून वैसे भी कमजोर होती है और वो थी भी गरीब। अब किस वजह, किस चीज पे मुझे एतराज है ये समझना है। यानी बकरी आप पालने का कह रहे हैं उस खातून को जो कि गरीब हैं और वो अपनी गुर्बत खत्म करने के लिए सवाल कर रही हैं कि मुझे बताएं, तो आप कह रहे हैं बकरी पालो। क्या अब अगर अदनान खान के पास को बंदा आके कहे कि भाई मैं गरीब हूं तो मैं क्या करूं, आप उसे कह सकते हैं कि बकरी पालो? बड़ा मुश्किल है। नहीं मुश्किल नहीं है, वो तो ले ही नहीं सकेगा, पालेगा कहां से? बिल्कुल। यानी वो तो बकरी ले ही नहीं सकेगा। सही। यानी मेन एतराज ये है कि जो जानवर एसोसिएट था, अटैच था गरीब आदमी के साथ, आपने उसको उठा के आसमान पे भेज दिया। क्यों भेजा है? ब्रीड का मुखालफ नहीं हूं, बकरी बेचे। मैं कहता हूं एक बकरी गोश्त के नाम पे बिक रही है, वो लगा लें 1000 रुपए किलो बिक रही है, आप 1500 रुपए किलो ब्रीड के नाम पे बेच लें। लेकिन आप 5000 रुपए किलो ब्रीड के नाम पे बेचे, क्या ये सुन्नत तरीका है? आप मुझे इसका जवाब दें। नहीं आप नहीं, मैं इसलिए ये सवाल आपसे किया था और मैं पूछ रहा हूँ, और मैं खामोशी से इसलिए सुन रहा हूँ कि मैंने अभी 4 दिन पहले भी, अभी मैं भावल नगर बैठा था, सईद अली शाह साहब का भी इंटरव्यू किया, वहाँ पे और भी दोस्त बैठे थे, तो ये बात मैंने वहाँ पर भी की और मैं इस वक्त ऑन द रिकॉर्ड भी ये बात कर रहा हूँ कि मेरा मकसद होता है कि ओपिनियन लेना। यानी कि मैं आपकी चैनल पे वीडियोस देखता हूँ और मैं लाइक करता हूँ आपके स्टाइल को भी, आपके बोलने को भी, और आप जो बात करते हैं वो बड़ी खरी और सच्ची करते हैं। मैं ये सवाल लेकर आया था आपके पास कि आप ने जो अभी वजाहत की ना, इस लिहाज से, यानी कि हम बकरी जो है अगर एक बंदा 4 लाख की बेच रहा है, ठीक है, तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि तुम 4 लाख की क्यों बेच रहे हो। अगर कोई 4 लाख की ख़रीद रहा है तो मैं उसको ये नहीं कह सकता तुम 4 लाख की क्यों ख़रीद रहे हो, क्योंकि हर चीज़, हर बंदे का एक अपना मिजाज और अपना एक ब्रीड का एक नाम होता है और वो उसको नाम को लेके चल रहा होता है। मेरे ख्याल से अजान होगी, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अच्छा, अजान से पहले मैं बात कर रहा था कि एक बंदा 4 लाख की बकरी लेता है तो वो उसकी अपनी कैपेसिटी है, और अगर एक बंदा 1 लाख की बकरी ले रहा है तो वो उसकी अपनी कैपेसिटी है।
تو میرے خیال سے ہمیں جو جس کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ اس حساب سے لے رہا ہے تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز جو ہے یہ بات آپ کی میں کسی حد تک جو ہے نا لوگوں کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ میں نے پچھلے بہاول نگر بیٹھ کے بھی بات کی تھی کہ دیکھیں ایک بندہ ہے اس کی گھر ہے 5 مرلے کا، اب ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو فارچونر لے لے، فارچونر لے کے 15 فٹ کی گلی میں وہ کہاں کھڑی کرے گا؟ اس کو وہی لینی چاہیے جو جتنا اس کا گیراج ہے، جتنی اس کی گلی ہے، یعنی کہ وہ بائک لے۔ اب ہم ایک ایکڑوں میں گھر ہے، اس کا کنالوں پہ گھر ہے، اگر وہ فارچونر لے رہا ہے یا پراڈو لے رہا ہے تو وہ اس کی کیپیسٹی ہے تو وہ لے رہا ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو کیوں لے رہا ہے۔ تو یہ مقصد یہ ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں بکری کی بات کے اوپر، تو ہم یہ تو ہوگی ایک الگ بات۔ اب بکری کے اوپر میں یہ پوائنٹ آپ کا کلیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں سنت، ہم بات کرتے ہیں سنت بکری کی، تو بکری کی سنت میں بریڈ نہیں آتی، بریڈ نہیں آتی، نہیں بریڈ آتی ہے، کوئی نہیں، اس میں کوئی بریڈ نہیں ہے، کوئی بریڈ نہیں ہے۔ سن لے میں عرض کر دوں، دیکھیں عدنان بھائی مسئلہ ہی یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور میرے جو دبم فلاں فلاں وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ ہوتا ہی یہیں سے شروع ہے۔ دیکھیں کہ کیا وہی بکری مسنون اور سنت ہے جو 25 لاکھ کی بکتی ہے؟ نہیں، یہی تو ایک بندے کے پاس 5,000 روپے کی بکری کھڑی ہے، کیا وہ عزت کے قابل نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اگلا آپ ٹاپک آپ سمجھیے گا، جو یوٹیوب پہ آپ طریقے بکری کو پالنے کے بتا رہے ہیں وہ آپ بتا رہے ہیں 50 لاکھ والی 5 لاکھ والی بکری کے، مثلاً کہ ہے کھلاؤ اس کو، ہے کا ریٹ 4,000 روپیہ من ہے، کلو کتنے کی پڑی؟ کلو آپ کریں نا حساب، 60,000 روپے آسانی سے اکیلی ہے کھا جاتی ہے بکری، اور 60,000 بکری سال کا کما کے نہیں دے سکتی۔ یعنی جون سے طریقے ہے لگا لیں، ونڈے لگا لیں، وہ فلانا تیل آ گیا، ڈھمکانا تیل آ گیا، وہ آپ کھلانے کے جو طریقے بتا رہے ہیں، جون سی خوراک آپ بکری کی بتا رہے ہیں، وہ بکری کی خوراک اپلائی نہیں ہو سکتی پاکستان میں موجود 98% بکری پہ۔ صحیح۔ کیوں؟ کیونکہ فارمر کے پاس جو بکری کھڑی ہے وہ کل 20,000 کی ہے، 50,000 کی ہے، تو آپ کون سی خدمت کر رہے ہیں یار لوگوں کی؟ آپ وہ طریقہ بتا رہے ہیں جو 98% بکری پہ اپلائی نہیں ہوتا، تو بتائیں یہ کوئی کم اعتراض ہے یا میں غلط کر رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں میں نے 4 ویڈیوز کی ہوئی ہیں جس میں میں نے وہ TMR بتائے ہیں گوارے کے، جنتر کے، جو کہ بڑے ہی آپ کو مناسب ریٹ میں پڑتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ میرا مشن یہ ہے کہ بکری فارمنگ کو سستا کرنا۔ نمبر 2، ٹھیک ہے، اگر ایک غریب کی بکری ہے تو سب سے پہلے عزت اس کو دینا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بکری کا حکم دیا تھا وہ خاتون ہمارے لیے بہت بڑی ہستی ہیں۔ صحیح ہے۔ بکری کو غریب کی پہنچ تک کرے، بکری کے اخراجات کو نفع بخش بنائیں، یہ اعتراض ہے۔ اپنی ایمانداری سے مجھے، چلو آپ اپنا ویو نہ دیں، مجھے سننے والے یہ ڈیسائیڈ کر دیں کہ ایک بکری جس پہ 60,000 روپیہ سالانہ اکیلا ہے کھلانے کا خرچ آ رہا ہے، اس میں سے کوئی کما سکتا ہے؟ آپ کے دل کو بھی پتہ ہے نہیں کما سکتا عدنان بھائی۔ وہ ظاہر ہے پھر بکری 2-3 لاکھ روپے کی بیچے گا تو کمائے گا۔ 2-3 لاکھ کی بھی نہیں۔ گجرا والے سے مجھے فون آیا جی لڑکے کا، میں نمبر دے سکتا ہوں، اس نے کہا بھائی میرا بکرا 2,60,000 روپے کا بریڈر بک رہا ہے۔ تو میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس نے کہا بھائی میری بات تو سنیں۔ میں نے کیا کہا؟ اس نے کہا 2.5 لاکھ روپے اس کو پالنے پہ میرا لگا ہے۔ میں نے کہا میں تو 2.5 لاکھ میں فارم بنا دیتا ہوں، تم نے کیسے خرچ کر لیا؟ جب میں نے اس سے خرچہ پوچھا، اس میں تھے ونڈے اور TMR اور سبھی ان کے جو یوٹیوب چینل بنا کے بیٹھے ہیں۔ یار کاروبار کرنا ہے تو اس کے لیے یوٹیوب چینل الگ بنائیں۔ میرے کہہ دینے سے میں کسی کا رزق بند کرنے کی اوقات نہیں رکھتا عدنان بھائی، لیکن سیدھا راستہ دکھانا میرا کام ہے۔ دیکھیں بکری کا جو میدا ہے اس کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے چارے کے لیے، پٹھوں کے لیے۔ خوراک جو گندم ہے اس کا عالمی سطح پہ بحران ہے، یہ تو بندوں کو پوری نہیں آ رہی یار۔ بیسٹ وے کون سا ہوتا ہے؟ بکری کیا کھاتی آ رہی ہے؟ سب سے پہلے انسان نے جس چیز کو پالا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سمیت 1,24,000 انبیاء نے بکریاں پالی۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پالی۔ بالکل۔ تو سب سے پرانا بیک گراؤنڈ بکری ہے۔ آپ یہ سنت میں سے تلاش کریں کہ آپ بنڈے کھلانا سنت ہے بکری کو؟
क्या बकरी को TMR खिलाना सुन्नत है? क्या बकरी को तेल वो जो मैं बना के बेचूं और उसका नाम रख दूं चिश्तियां गोट फार्म वो पिलाना सुन्नत है? और भाई चराई कराना सुन्नत है? और भाई घास खिलाना सुन्नत है? अब मुझे बताएं, जो वे बकरी को पालने के लिए अंबिया ने इख्तियार किया वो सुन्नत है या नहीं है? अच्छा, लेकिन चराई की अगर हम बात करें, जैसे कि मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारे लाहौर में तो चराई का मसला बड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे चराई का तो निज़ाम ही नहीं है। वहाँ पे तो छत पे रखना पड़ती है, ख़रीद के चारा डालना पड़ता है या दरख्तों के पत्ते ला के डालने पड़ते हैं, तो इस किस्म का सिस्टम है। तो ये आपकी बात जो है वो किसी हद तक मैं तस्लीम कर रहा हूँ, और एक तरफ से मैं आपको डिसएग्री भी कर रहा हूँ। क्यों कि आपका एतराज़ नहीं, यानी कि आपकी ओपिनियन, आपकी जो ओपिनियन है वो किसी हद तक जायज़ है, लेकिन हर पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। आपकी जो बात है वो जो देहाती या जिनके पास ज़मीनें हैं उन तक तो ठीक है, लेकिन जो लाहौर के शहरी हैं या जो शहर में रहने वाले हैं, जैसे अंदरून शहर लाहौर के रहने वाले, उधर तो एक बाइक गुजर जाए तो दूसरी बाइक को रास्ता चाहिए हो तो बाइक रोकनी पड़ती है, तो वहाँ पे चराई कहाँ करेंगे? तो उसके लिए तो वो ऑब्वियसली वो वंडाई लेंगे और वो TMR लेंगे या इसी किस्म का वो लेंगे। सिरे से ही गलत है ये बात। अच्छा, सबसे पहले आपको ट्रेंड किया गया, वीडियोस बनाई गई, छत पे बकरियां पालकर करोड़ों रुपए कमाने वाला जवान। ठीक है। मैं ये अर्ज करता हूं, आप लाहौर में बकरियां रखते क्यों हैं? अच्छा, फिजिबल ही नहीं है रखना। नहीं तो फिर क्या करना चाहिए? मैं बताता हूं ना आपको। मसलन मुर्गी है, इसने फीड खानी है ना, इसको मैं गांव में रखूं तब भी इसने फीड खानी है, इसको मैं लाहौर छत पे रखूं तब भी इसने फीड खानी है। सही है। बकरी अगर आपको 2 साल बाद नफा देगी तो मुर्गी 40-45 दिन, 1.5 माह 3 माह में तैयार हो जाती है। सही तो है। वो आप क्यों नहीं रखते? आपको मेंटली इन लोगों ने पहले ट्रेंड किया है इस बात के लिए। यूरोप से आए नौजवान ने छत पे बकरियां रखकर करोड़ों रुपए कमाया, भाई किसी ने नहीं कमाया। मैं सिरे से, आपका सवाल था कि ठीक है जी चराई तो शहर वाला कैसे कराए? शहर में छत पर बकरियां रख के अगर आप पैसे कमा के मुझे दिखा दें तो फिर मेरे से बात करना। अल्लाह आपको भी जिंदगी दे, मुझे भी दे। सिरे आप मुझे बताएं, हर काम मौजू हर जगह के लिए होता है। आप कपास काश्त कर सकते हैं लाहौर में? नहीं, ये बात तो मैं कहता हूँ कि लाहौर की छत पे गॉड फार्मिंग नहीं हो सकती। हाँ, शौक पूरा हो सकता है, ये मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ। शौक पे आ जाए। हाँ, शौक पूरा हो सकता है, फार्मिंग नहीं हो सकती। शौक की बात करता हूँ। शौक जनाब ये है कि मैं अदनान भाई को कहता हूँ कि ये आपकी बकरी जो है ये आप मुझे 1 लाख रुपए में दे लें। आप कहते हैं जनाब मैंने तो ये शौक किया हुआ है, ये तो मैंने शौक के लिए पाली हुई हैं। मेरी बात सुने, मुनाफकत का ये लेवल हो चुका है अदनान भाई। अगर मैं बकरी का 1 लाख दूं तो शौक है, अगर मैं 5 लाख दे दूं तो आप बेच देते हैं। कभी शौक बिके हैं? पाकिस्तान में जरदारी साहब घोड़ों का शौक करते हैं, जिसको देते हैं रिकॉर्ड चेक कर लें, गिफ्ट देते हैं। अब्बास लखवेरा साहब इधर मेरे चिश्तिया में, वो घोड़ों का शौक करते हैं, उन्होंने कभी बेचा नहीं है, वो गिफ्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है शौक की? शौक कभी बिके हैं? यानी अगर तो मैं बकरी का आपको दूं 1 लाख रुपया तो वो शौक है, अगर उसी बकरी का 5 दे दूं, यानी आपका शौक इतना सस्ता है कि फिर आप बेच भी 5 लाख में देते हैं। मसलन मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक मुर्गा खड़ा, वो मैंने शौक से रखा हुआ है। सही है। आप मुझे लेके दिखा दे, गिफ्ट दे दूंगा, पैसों से नहीं दूंगा। सही है। शौक का मतलब होता वो चीज जिसका तल्लक आपके इससे हो, दिल से हो। समझ गए? मैं समझ गया हूँ। आप अपनी फीलिंग्स बेच देते हैं। शौक का मतलब फीलिंग्स है ना, अटैचमेंट है ना, कि आप इमोशनली बड़े अटैच है किसी चीज से, तो फिर कैसी अटैचमेंट है कि आप उसको बेच भी देते हैं। ये भी बकरी फार्मिंग में एक बहुत बड़ा ड्रामा है। ब्रीड, शौक, प्रोटीन, यार अदनान भाई इससे बाहर निकल आए। अच्छा, चले ठीक है, इसको छोड़। अच्छा, हमारा जो था ये मौजू था आज छेड़खाड़, आपको जो छेड़ा था हमने, सिर्फ ये एक शुगल मेला था, और इसमें एक तो आपकी ओपिनियन लेना थी, क्योंकि आपकी वीडियोस मैं भी देखता हूँ, बहुत सारे और भी दोस्त देखते हैं, और मज़े की बात ये है कि हम आपको लाइक भी करते हैं जो आपकी वीडियोस होती हैं। मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूं कि ये वीडियो का मकसद हरगिज़ किसी, मैंने स्टार्ट में भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, किसी के शौक को, किसी के ब्रीड को, किसी के फार्म को हमने बुरा कहना या उसका मकसूद नहीं था। आप मुझ पे डाल दें, माजरत सुने। नहीं, मैं आप पे नहीं, मैं अदनान भाई का इस वीडियो से मेरे जितने भी मुझे सुन रहे हैं या पेट्स लवर को सुन रहे हैं, अगर कोई भी इस बात की सच बोलने की कोई भी भारी कीमत किसी ने वसूल करनी है
तो वो चिश्तियाँ गोट फार्म फैसल जुबैर कंबो से वसूल करे, मैं ऑन करता हूँ क्योंकि मैं सच को ऑन करता रहूंगा। मेरा मकसद बकरी को बजट में लाना है, गरीब की बकरी करना है, अमीर की नहीं। ये गरीब की गाय थी और इंशाल्लाह ताला गरीब की गाय रहेगी। चंद एक बंदे मार्केट में घुसे हुए हैं जिसने इसको गरीब की गाय से उठा के ना पता नहीं अमीर की मेरा ख्याल है मलका बना दिया हुआ है। तो देखें भाई, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, अदनान भाई ना ले, मैं लेता हूँ। नहीं, मैं आपकी बात को ऑन भी कर रहा हूँ कि जो अब देखिए, मैंने स्टार्ट में ये कहा था कि हमारा मकसद किसी भी ब्रीड को या फार्म को टारगेट करना नहीं, सिर्फ ये मकसूद था कि एक तो आपकी ओपिनियन लेना थी, क्योंकि आपकी वीडियोस हम देखते हैं। दूसरा तो ये सवाल था मेरे ज़हन में, तो मैंने सोचा ये आपसे कर लूँ। और चूँकि मैं आपके गांव आया हूँ, आपके शहर में हूँ, गांव में हूँ, तो मेरा था कि चलें अपने प्लेटफार्म से आपको एक ऑनर किया जाए और आपका जो एक स्टाइल है उसमें आपके साथ बात की जाए। आपने बड़ा मज़ा आया आपसे बात करने का, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों को भी सुनने का मज़ा आया होगा। ज़िंदगी रही तो हम एक बार फिर आएंगे चिश्तियाँ गोट फार्म पे ज़ुबैर भाई के पास, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप देखेंगे कि हम ज़ुबैर भाई से इससे भी मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू करेंगे। और क्योंकि नमाज का टाइम हो गया है, वक्त निकल रहा है मगरिब का, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ज़ुबैर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे लाहौर के लिए फिर रवाना होना है। आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का हम दिल से शुक्रगुजार हैं। और जितने भी व्यूवर्स हैं इस वीडियो को पॉजिटिव लें। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ओपिनियन आप तक पहुँचाना था। अगर आपकी कोई ओपिनियन है, तो आप अपने राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आप भी ऑन द कैमरा अपना कोई मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह पेट्स लवर्स आपके पास भी आएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।